हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल नो डाउट। सो आज आम कौन करवा ना जो कलामाणिक जो विषय सप्तम श्रेणी प्रथम विषय साहित्य विषय तार डिस्कसन करदे विषयटी संपूर्ण भाव बुझी जी न बुझीच प्ले लिस्ट जाए देखी नब एवं आज आम आलोचना करिया कौन ना तार प्रश्न उत्तर तो विषय प्रश्न उत्तर आज आम कौन डिस्कसन करनवा बहुत सुंदर भाव बहुत सुंदर कविताटीए पूर्व प्रथम कथा मन रखियो कलामाणिकर लेखक किए कलामाणिकर लेखक किए सेटा मन रखा आवश्यक। कलामाणिकर लेखक किए ना अभिमन्यु सामंतसिंह एटा मन रखियो कलामाणिकर सेटा भी क्वेश्चन पड़ जाए। एवं कलामाणिक केउठू आसी ना कलामाणिक विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छंदरू अणाई एटा मन रखियो बुझी। अंधलौड़ी अंधलौड़ी अर्थ कौन ना अंध लोक बाड़ी साहाଯ୍य बाट खोजी चले और बाड़ीटी सब बेसी प्रिय बेसी प्रयोजन बुझे अंधलौड़ी कहवा। निशाचर अर्थ कौन बा राक्षस श्रुति अर्थ कौन शुणा एतिक जिन तुम आगे प्रथम विषय प्रश्न उत्तर आगु मन रख तो ता पूर्व चैनल जे नुआ अच्छ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनी और पाखे थी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस करनी ताद्वारा कौन हम ना जब भी आम वीडियो अपलोड करूँ तुम निकट में संगे संगे पहुँची जीव ओके। सो प्रथम क्वेश्चन देती कौन ना उत्तर को 1 नंबर कटा माता यशोदा कहीं चिंता हो पड़ती माता यशोदा कहीं चिंता पड़ते ना कृष्ण जंगल फेरबार विलंब कर माता यशोदा चिंता हो पड़ते कौन लिख ना कृष्ण जंगल फेरबार विलंब हेतु विलंब करिबारु माता यशोदा चिंतित हो पड़ते बुझे ना बुझौनी। सेकेंड क्वेश्चन ख नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना श्रीकृष्ण को क्यों खाद्य रुचु नाला श्रीकृष्ण को क्यों खाद्य रुचु नाला ना श्रीकृष्ण को गोटिका अधमा और सर आदि सुस्वाद्य खाद्य रुचु नाला कौन रुचुला ना गोटिका लिख श्रीकृष्ण को गोटिका अधाम ओ सर आदि सुस्वाद खाद्य सुस्वाद खाद्य रुचु नथिला बुझेरा ना बुझेरानी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना यशोदा निजको डंकुणी बोली कहीं यशोदा निजको डंकुणी बोली कहीं ना यशोदा कृष्ण को गुरुपयल सहित बण को पठाई निजको धिक्कार करी डंकुणी बोली कहते श्रीकृष्ण कृष्ण फेरी ना कृष्णकर आसबार विलंब होती तेणु निज दोष माने निजको से दोषी मन कर कहीं से निजे ही पठाई कृष्ण को कृष्ण विलंब जो कृष्ण किसी असुविधा न हो जाओ से सी कौन निजको डंकुणी बोली कहते देखिए कौन ना यशोदा कृष्ण को गोरुपल सहित बण को पठाई निजको धिक्कार करी डंकुणी बोली कहते बुझुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीकृष्ण पादरे कंटा फुटी जवार आशंका माँ मन कहीं सृष्टि होती ना श्रीकृष्ण बण को जा बेले साथी कठाऊ नहीं ना आज सबुदिन जाती श्रीकृष्ण जमी पादरे सब चपल थी कौन सहजरे कंठाटी फुटी पारे ठीक से कठौ तो काठर तैयारी ना तो कठौ जो काठर तैयारी जंगल जो बड़ बड़ कंटा को सी संभालीदेव तो आज श्रीकृष्ण कठौ भूली जाइए घरे कठौटी कौन भूली जाइए तेणु माँ मन सृष्टि होती कि माँ मन सृष्टि होती काले श्रीकृष्ण पादरे कंठा फुटी तो आंसर लिख कौन ना श्रीकृष्ण जीवा बेले साथी रे
ଯିବା ବେଳେ ସାଥିରେ କଠାଉ ନେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା। ମାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ଏତିକି କଥା। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳାମଣିଙ୍କ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ମାଣିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମାଣିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏକ ରତ୍ନ। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର। ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଣିକର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଳାମାଣିକ ବୋଲି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନା ମାଣିକ ହେଉଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏକ ରତ୍ନ। ମାଣିକ ହେଉଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏକ ରତ୍ନ। ମାଣିକ ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏକ ରତ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖି ଯାଉଥାଉ। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ସେ ମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ। ଯଶୋଦା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଣିକର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ମାଣିକର ରଙ୍ଗ କିପରି? ମାଣିକର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କ'ଣ କଳା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଳାମାଣିକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ବୁଝିହେଲାନି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୁଅର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି? ପୁଅର କେଉଁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁଅ ଫେରିନି କ'ଣ ସବୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନା ଯେଭଳି କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଭୟ କରିବା, ଗୋଟିକା ଆଧମ ସର ଆଦି ନ ଲୁଚିବା, ନାଚି ନାଚି ମାତାଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା, ତୋଳି ଧରିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଳି ହୋଇଯିବା ଆଦି ସୁଲଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା କ'ଣ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରିବା, ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଆଦି ନ ଲୁଚିବା, ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଆଦି ନ ଲୁଚିବା, ନାଚି ନାଚି ମାତାଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ମାଗିବା,
ନାଚି ନାଚି ମାତାଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ମାଗିବା। ନାଚି ନାଚି ମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାତାଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ମାଗିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତୋଳି ଧରିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଳି ହୋଇଯିବା। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମା ମନେ ପକାଇ ପାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା, ମାଙ୍କର ହୃଦୟତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ନା, ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି, ଲେଖିବ, ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଶୀତଳକାରକ। ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶୀତଳକାରକ, ମାନେ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାତିରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାତିରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ରୂପକ ତାତିର ଉପଶମ ପାଇଁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ରୂପକ ତାତିର ଉପଶମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? କିପରି ଥିଲେ ନା, ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଲେଖିବ, ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିଏ ଥିଲେ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁସ୍ୱନକୁ କାନଡେରିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସବୁ ସୁଖ ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଗୋରୁପଲ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ମୁରଲି ବଜାଉଥିଲେ, ଯଶୋଦା ତାକୁ କ'ଣ କାନଡେରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହି ବେଣୁସ୍ୱନକୁ କାନଡେରିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲେଖିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ।
ସୁଖର କାରଣ। ତେଣୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଗୋରୁ ପଲ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ମୁରଲି ବଜାଉଥିଲେ ଯଶୋଦା ତାକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯଶୋଦା ତାକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ବୁଝୁଛି। ଏହି ବେଣୁସ୍ୱରକୁ କାନଡେରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ବେଣୁସ୍ୱନକୁ କାନଡେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଲା ନା 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କହିଲା ପଠିତ କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ କବିତାଂଶ ପୂରଣ କର। ଦେଖ, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ କ'ଣ ହବ? ହୃଦରତ୍ନହରା କଳା ମାଣିକରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ବହିଟା ବିଷୟ ଯଦି ମନେ ରଖିଦେବ ଏଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ଦେଖିବ କ'ଣ? ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱର ନ ରୁଚେଇ ତତେ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସ୍ୱର ନ ରୁଚେଇ ତତେ। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ଡ୍ୟାସ୍ ମୃଦୁ ପାଦେ ଚିନ୍ତା। ହଁ ନା ନାଇଁ? 4 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ତ ଆମେ 5 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିନେବା। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ତୁତୁ ବିନାଶନେ ଏକୋଇ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ନନ୍ଦ ହୃଦତାପ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋହର। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତୁତୁ ବିନାଶନେ ଏକୋଇ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ନନ୍ଦ ହୃଦତାପ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋହର। ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କେମିତି ହବ? କହିଲେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କେମିତି ହବ ନା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର। ପ୍ରଥମେ ଲେଖା କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକୋଇ ନନ୍ଦନ ମୋହର ଏକୋଇ ନନ୍ଦ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ। ଏଇଟା ବୁଝନି।
ଏଇଟା କ'ଣ ଦେବ? ଶ୍ରୁତି କି ଡଙ୍କୁଣୁ ବନକୁ ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି ନିଶାଚର କାହିଁକି ମୁଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। କ'ଣ ହେବ? ନା ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆମ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଆଉ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାକି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।